ఛత్తీస్గఢ్ అడవులు మరోసారి నెత్తురోడాయి. మావోయిస్టులు పోలీసుల మధ్య కాల్పుల్లో మావోయిస్టుల మృతుల సంఖ్య 31కి చేరింది. ఎదురు కాల్పుల్లో 2 జవాన్లు మృతి చెందగా 2 జవాన్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. నేషనల్ పార్క్ ఏరియా పర్సేగఢ్ అటవీ ప్రాంతంలో కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి. జవాన్ల చికిత్స కోసం ప్రత్యేక ఆర్మీ హెలికాప్టర్ ద్వారా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనా స్థలంలో పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. अस्पताल आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। इसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था। वहां उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वे नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव शाह जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मार्च 2026 की बात कही गई है। बस्तर के गाँव के मार्ग में, विकास के मार्ग में IED बिछा रखा गया है और इसको सब कुछ समाप्त। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की नेशनल पार्क एरिया कमेटी तथा तेलंगाना स्टेट कमेटी के माओवादी कैडर्स की उपस्थिति का सूचना के आधार पर बीजापुर DRG, बस्तर फाइटर, STF की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। सभी माओवादियों का शनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान का इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। उन दोनों जवान की स्थिति अभी खतरे से बाहर, यह इलाज जारी है। और इस मुठभेड़ में हमारा 1 DRG का जवान, 1 STF का जवान का शहादत होगी। दोनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय तक लेने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अभी आसपास इलाका में सर्चिंग अभियान रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत हम और विस्तार से जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। और इस मुठभेड़ में कुल 31 बॉडी रिकॉर्ड करने के साथ साथ वर्ष 2025 में अब तक टोटल 65। ఛత్తీస్గఢ్ అడవులు మరోసారి నెత్తురోడాయి. మావోయిస్టులు పోలీసుల మధ్య కాల్పుల్లో మావోయిస్టుల మృతుల సంఖ్య 31కి చేరింది. ఎదురు కాల్పుల్లో 2 జవాన్లు మృతి చెందగా 2 జవాన్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మరికొంతమందిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మోర్ అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి నవీన్ ఫోన్ ద్వారా అందిస్తారు. నవీన్. శశిరేఖ, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని బీజాపూర్ జిల్లా నేషనల్ పార్క్ అడవి ప్రాంతంలో భారీ ఎన్కౌంటర్ చోటు చేసుకుంది. ఈ ఎన్కౌంటర్లో దాదాపుగా 31 మంది మావోయిస్టులు చనిపోయినట్టుగా ఇప్పటికే పోలీసులు ధృవీకరించారు. ఇప్పటికే బస్తర్ IG సుందర్ రాజా, అదేవిధంగా ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి, హోంశాఖ మంత్రి కూడా స్పష్టం చేసినట్టు పరిస్థితిగా పడుతుంది. దాదాపుగా 31 మంది మావోయిస్టులకు సంబంధించిన డెడ్ బాడీలు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. అయితే పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఆ డెడ్ బాడీలను గుర్తించాలని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటికే ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం చెప్తున్నట్టు పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు. అయితే నిన్న ఏదైతే నేషనల్ పార్క్ అడవి ప్రాంతంలో మావోయిస్టు ఒక కీలక సమావేశం నిర్వహిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. దాదాపుగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య నేతలతో పాటు కేంద్ర కమిటీ నాయకులు కూడా ఆ నేషనల్ పార్క్ అడవి ప్రాంతంలో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఒక్కసారిగా ఆ ప్రాంతానికి మొత్తం కూడా భద్రతా బలగాలు మొత్తం చుట్టుముట్టినాయి. దాదాపుగా 5,000 మంది ఆ ప్రాంతాన్ని మొత్తం కూడా భద్రతా బలగాలు చుట్టుముట్టి ఉదయం నుంచి కూడా ఈ ఎన్కౌంటర్ కొనసాగుతుంది. దాదాపుగా ఇప్పటి వరకు అయితే 31 మంది చనిపోయినట్టుగా అయితే
అఫీషియల్ గా అయితే ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం వెల్లడించినట్టు పరిస్థితి కనపడుతుంది. ఇంకా మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని కూడా చెప్తున్నారు. అయితే ఎన్కౌంటర్ లో దాదాపుగా 2 జవాన్లు చనిపోయారు. మరో ముగ్గురు జవాన్లకు తీవ్ర గాయాలని వాళ్ళని బీజాపూర్ ఆసుపత్రికి హెలికాప్టర్ ద్వారా తరలించామని చెప్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆ ఎన్కౌంటర్ ప్రాంతంలో దాదాపుగా ఆర్మీకి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లు కూడా ఆ ప్రభుత్వం అక్కడ తెప్పించుకున్నట్టు పరిస్థితి కనపడుతుంది. ఎందుకంటే అదనపు బలగాలను కూడా అక్కడ రప్పించుకున్నారు. ఏదైతే భద్రతా బలగాలకు బుల్లెట్ గాయాలైనా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేక ఆర్మీ హెలికాప్టర్ల ద్వారా హాస్పిటల్కి తరలిస్తున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది. అయితే ఈ చర్చ ఆప్షన్ ఇంకా కొనసాగుతుందని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటికే హోంశాఖ మంత్రితో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐజీ సుందర్ రాజన్ కూడా చెప్పిన పరిస్థితి కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి కూడా స్పందించాడు. ఎందుకంటే పెద్ద ఎన్కౌంటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా భారీ ఎన్కౌంటర్ తోటి చేసుకుంది. ఎన్కౌంటర్ లో 31 మంది చనిపోయారని చెప్పి స్వయంగా ఆ ముఖ్యమంత్రి చెప్పినట్టు పరిస్థితి కాబడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో కూడా అలర్ట్ కూడా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నట్టు పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే భారీ ఎన్కౌంటర్ చోటు చేసుకుంది. అయితే ఈ ఎన్కౌంటర్ లో 31 మంది మావోయిస్టులు చనిపోయిన నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిగా మావోయిస్టులు మళ్ళీ ఎక్కడన్నా వాళ్ళు ప్రతీకార చర్యకి విరుచుకుపడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో పూర్తిగా అప్రమత్తమయ్యారు. పూర్తిగా అంతా ఆ ప్రాంతంలో ఏదైతే మావోయిస్టు ప్రాబల్యం ఉన్న ప్రాంతంలో మొత్తం కూడా రెడ్ అలర్ట్ చేసినట్టు పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు. ఇప్పటికే అనుమానితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా అదుపులోకి తీసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ ఎన్కౌంటర్ సంబంధించి ఇంకా తిరిగి అంటే ఏదైతే మృతుల సంఖ్య పెరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు. దాదాపుగా ఇంద్రావతి నేషనల్ పార్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అడవి ప్రాంతంలో జరిగింది. పూర్తి స్థాయిలో కూడా భారీ ఎత్తున కూడా ఏదైతే ఉందో నేషనల్ పార్క్ అనేది దాదాపుగా 1000 కిలోమీటర్ల దూరం కూడా ఈ అడవి వ్యాపించిన పరిస్థితి కాపాడుతుంది. ఆ ప్రాంతంలో దాదాపుగా కొండలు, లోయలు, పెద్ద నదులు ఉన్న పరిస్థితి కాపాడుతుంది. అక్కడ మావోయిస్టు కీలక సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. ఎవరికి కూడా అనుమానం రాకుండా, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, అంటే దాదాపుగా అక్కడికి ఎవరు కూడా రాలేరు. ఎందుకంటే దట్టమైన అడవి ప్రాంతం, పెద్ద లోయలు, కొండలు ఉంటుంది, జలపాతాలు ఉన్న పరిస్థితి కనపడుతుంది. అయితే ఆ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులు ఉన్నట్టుగా పక్క సమాచారంతో కేంద్ర ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు ఇచ్చినట్టు సమాచారంతో భారీ ఎత్తున కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి డిఆర్జీఏ కానీ, బస్తర్ ఫైటర్స్ కానీ, సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు అంటే కేంద్ర బలగాలతో పాటు పూర్తి స్థాయి కూడా ఆ ప్రాంతాన్ని మొత్తం కూడా చుట్టుముట్టినట్టు పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు. దాదాపుగా ఉదయం పూట జరిగినటువంటి ఎన్కౌంటర్ లో దాదాపు 5,000 మంది దాదాపు జవాన్లు ఇందులో పాల్గొన్నట్టు పరిస్థితి మనకు కనపడుతుంది. అయితే ఇంకా అదనపు బలగాలను కూడా హెలికాప్టర్ల ద్వారా ఏదైతే ఎన్కౌంటర్ జరిగిందో ఆ ప్రాంతంలో దాదాపుగా పోవడానికి అంటే వెహికల్ ద్వారా కానీ ఇతర ఎక్కడ కూడా పోలేని పరిస్థితి, దట్టమైన అడవి ప్రాంతం కాబట్టి హెలికాప్టర్ల ద్వారా ప్రత్యేకంగా కూడా అక్కడ భద్రతా బలగాలను దించేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే దాదాపు బుల్లెట్ గాయాలైనటువంటి మావోయిస్టులు కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు. ఆ ప్రాంతం మొత్తం కూడా ఆనవాళ్ళను మొత్తం కూడా క్షుణ్ణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి జవాన్లు పరిశీలించిన నేపథ్యంలో బుల్లెట్ గాయాలైనటువంటి మావోయిస్టులు ఎట్టి పరిస్థితులు తప్పించుకోకుండా ఆ అడవి ప్రాంతాన్ని మొత్తం కూడా చుట్టూ వలయంగా కూడా ఇప్పటికే భద్రతా బలగాలు అక్కడ చుట్టుముట్టినట్టు పరిస్థితి కాబట్టి ఇంకా మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటికే ఆ బస్తర్ ఐజీ సుందర్ రాజన్ కూడా చెప్పినట్టు పరిస్థితి కనపడుతుంది. ఏదైనా భారీ ఎన్కౌంటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఎన్కౌంటర్ లో ఎవరు చనిపోయారు అనేది కూడా ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. అయితే 31 మంది చనిపోయారని చెప్పేసి కూడా ఇప్పుడే ఛత్తీస్గఢ్ సంబంధించిన ప్రభుత్వం చెప్తున్నప్పుడు కూడా దీంట్లో కీలక నేతలు ఉన్నారా లేరు. ఎందుకంటే భారీ ఎత్తున 31 మంది మావోయిస్టులు ఒక దగ్గర ఎన్కౌంటర్ లో చనిపోయారు, మిగతా వాళ్ళు తప్పించుకున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో ఇంకా మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కీలక నేతలు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాదాపుగా 31 మంది ఉన్నప్పుడు దాదాపుగా కీలక నేతలు అంటే రాష్ట్ర కమిటీతో పాటు వివిధ కేంద్ర కమిటీ నాయకులు కూడా ఆ ప్రాంతంలో పక్క సమాచారం అందిస్తున్నట్టు పరిస్థితి కనపడుతుంది. ఏదైనా కానీ సాయంత్రం కల్లా కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎన్కౌంటర్ లో చనిపోయిన వ్యక్తులు ఎవరు చనిపోయారు అనేది ఇప్పటికి కూడా చెప్పలేదు. కానీ ఖచ్చితంగా కీలక నేతలు ఉన్నారు, మావోయిస్టు కీలక లీడర్స్ ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా పోలీసులు భావిస్తున్నారు. వాళ్ళ డెడ్ బాడీలను గుర్తించాలంటే ఖచ్చితంగా లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు కానివ్వండి, గతంలో ఎవరైతే అరెస్ట్ అయ్యారో వాళ్ళు మాత్రమే ఆ డెడ్ బాడీని గుర్తుపట్టే విధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది. ఎందుకంటే మావోయిస్టు అనేది కీలక నేతలు ఎవరు ఉన్నప్పుడు వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన రాష్ట్ర కమిటీలు కానీ కేంద్ర కమిటీలు ఉన్నట్టు మావోయిస్టుని చనిపోయినప్పుడు గుర్తుపట్టాలంటే, కీలక నేతలను గుర్తుపట్టాలంటే ఆ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులతో పాటు ఏదైతే దళాలు తిరిగిన వాళ్ళు మాత్రమే గుర్తుపట్టగలుగుతారు. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టలేరు. అయితే లొంగిపోయినట్టు మావోయిస్టులు కానీ అరెస్ట్ చేసినట్టు మావోయిస్టులను కూడా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ 31 మంది ప్రస్తుతం డెడ్ బాడీ దొరికినాయి కాబట్టి వాళ్ళని గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇంకా మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా కూమింగ్ కొనసాగుతుందని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటికే పోలీసులు అయితే వెల్లడించిన పరిస్థితి కనపడుతుంది. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ నవీన్.